Hi students. So I am Bharati and I am going to be your economics teacher for this 11th and 12th standard. I welcome all of you all for this economic new world. Economics. It's going to be a very interesting subject and which makes you to score more marks in your future. From 6th to 9th standard, you would have seen economics as a part of your social science. But now it's going to be a subject. It has two phases, that is micro and macro. So this year you are going to study about micro and the next year you will be seeing macroeconomics. Micro means small, which makes you to explain about the individual activities which takes place in the economic activities. So this year you will be having 12 lessons. So each year you will be having 12 lessons. Next year 12 lessons and this year 12 lessons. So you have introduction to microeconomics to mathematical methods of economics, that is econometrics. So what are the methods and how the methods of maths is used for economics? It's a new topic and it's very interesting topic too. And also you can see development experience in India, rural economics, Tamil Nadu economic, market structure and pricing, all are very interesting topics. And especially in economics, you will be learning more diagrams to explain the fact of the situations. So let us move on to the lesson. Introduction to microeconomics. So here you have a quotes which is given by Tyler Cohn. So you have 12 lessons. In this 12 lessons, you will be having 12 quotes. That is this one, which is very important and it will be asked for your one words. Here, according to Tyler Cohn, economics is everywhere and understanding economics can help you to make better decisions and lead a happier life. Of course, economic plays a very important role in our life. Yes, taking decisions are based on economics. Suppose if your father is earning some amount as a salary, every month all the accounts are taken into and based on the expenses, activities are planned. So this is known as economics. Okay, so here in this introduction they have given many books. That is, to learn economics we have so many books like introductory economics, basic economics, elements of economics, elementary economics, fundamental of economics. But all these books give the same meaning and same content. A good introduction to a subject besides containing the meaning of its title. So, explanation, speaking about explanation, economics, we have to understand what is the nature and scope of the subject. So whether subject it's traditional or modern, whether economics is going to be the traditional one or it's going to be a new one, or it's static or a dynamic. So the reader should be in a position to clearly classify the subject as belonging to either arts alone or to science alone or to both. So think of yourself. I'm asking you a question. Is it economics is a science? Or is economics is a arts? Or it's a both? Yes. The significance of all the branches of subject should find a place in it. Here, speaking about economics, economics is both science and arts. Okay,
So now let us go into the meaning of economics. The term or word economics come from the ancient Greek economics. That is, oikos means households and nomos means management, custom or law. Thus the term economics means management or households. So the subject was earlier known as political economics. So first economics was mentioned as political economy, okay, and then it was renamed as just economics in the year 19th century by Alfred Marshall. So in this lesson you'll be knowing about more authors like Alfred Marshall, Adam Smith, Lionel Robbins and Samuelson. These persons are very important and they four have given different types of definitions regarding economics. Okay, so one thing I have to tell you all, while writing the definitions you have to write the definition as it is in the book. ஓகே, ஸோ இப்போ திருக்குறள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டடி எப்படி அப்படியே புக்கில் இருக்க மாதிரி இருக்குது, அதே மாதிரி வந்து யூ ஹாவ் டு ரைட் டெஃபினிஷன் ஆல்சோ ஆஸ் இட் இஸ் இன் த புக். ஓகே, ஸோ now let us see economics, its nature of economics. So the nature of a subject refers to its contents and how and why they find in a place in a subject. This nature is understood by studying the various definitions given by the notable economists. Yes, so many of them, as I told you all, four persons like Adam Smith, Alfred, Lionel Robinson, Samuelson. These names will be continued till you complete your BCom or MCom or MBA, whatever. These four people names will be repeated throughout your studies. And also J.M. Keynes also. So here see, J.M. Keynes for example has given political economy is said to have strangled itself with definitions. Okay, yes, political economy speaking with it contains more definitions with it. Okay, so here their presence makes studying a subject interesting, exciting, enjoyable or worthwhile. So it makes people to learn the subject with exciting, interesting and enjoying. So in fact, their presence a social science subject is a clear sign of the growth of the science. So it indicates that there exists freedom for people associated with such a science to formulate fresh definitions. So let us see the definitions given by four different authors. So here you have four definitions. It's very important. Again, I'm telling these four definitions are very, very important. And listen and watch what I am telling. Each referring to a particular stage of growth of the subject. So speaking about Adam Smith, father of economics. So Smith, he is Adam Smith. So Smith wealth definition. So repeatedly it will come. You should keep it in mind. தூக்கத்தில் எந்திரிச்சு கேட்டால் கூட என்ன பண்ணணும், நீங்கள் சொல்லணும். அதாவது ஆடம் ஸ்மித்னாலே என்ன அப்படின்னாலே வெல்த் டெஃபினிஷன் தான். ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல்னு கொடுத்துருக்காங்க, வெல்ஃபேர் டெஃபினிஷன். ராபின் அப்படின்னா ஸ்கேசிட்டி டெஃபினிஷன் கொடுத்துருப்பாரு. சாமுவல்சன் அப்படின்றவங்க growth டெஃபினிஷன். அதாவது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது எப்படி இருக்கும், அப்படியே தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கும், பட் ஒன்றுமே கிடையாது. இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஈஸி ஒன், இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன். ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் போது தான் கொஞ்சம் வந்து ஏதோ தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கும், பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ நவ் லெட் அஸ் see wealth definition. ஓகே, ஸோ எப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸாக ஒவ்வொரு, அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும். இப்போ ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லோரும் க்ராஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க இல்லையா. ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் என்ன நடந்தது, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வந்தது, அதுக்கப்புறம் ஹிட்லர் வந்தார். ஓகேவா, ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு கிரேட் பேனிக். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து ஒரு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து, அந்த மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ்லேயும் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு
எக்கனாமிக்ஸை பற்றி ஒவ்வொரு கதை சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் அப்படி தான் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ எக்கனாமிக்ஸை பற்றி என்னது, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அழகான கதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கதையை அழகாக பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடம் ஸ்மித் அப்படின்றவர் வந்து வெல்த், அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ், சொத்து, இதெல்லாம் தான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா, ஸோ அது ஏன் அவர் அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்றது வந்து லெட் அஸ் see. ஓகே, ஸோ வெல்த் டெஃபினிஷன், ஆடம் ஸ்மித் ஆல்வேஸ் அகெயின் ஐம் டெல்லிங், எப்போ கேட்டாலும் என்ன சொல்லணும், வெல்த்னா ஆடம், கண்ணை மூடிட்டு எழுதிடணும். உங்களுக்கு ஒன் வேர்டில் வந்து வெல்த் அப்படின்னு பார்த்தாலே என்ன பண்ணிடணும், ஆடம் ஸ்மித் தான். ஓகேங்களா, ஸோ ஆடம் ஸ்மித் இவரோட புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. Okay, so this is his book. So this will come for your one word. Okay, so he defines economics. Again I'm telling definitions are very very important, and Adam Smith's definition is very simple only. Okay, economics as the science of wealth. அவர் சொல்கிறது என்னென்னா எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து வெல்த். ஓகேவா, இட்ஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்றாரு. Okay, so he explains how a nation's wealth is created and increased. எப்படி வந்து ஒரு நேஷனோட வெல்த் வந்து உருவாகுது, அது எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க, அதாவது ஒரு சொத்து எப்படி உருவாகுது, அந்த சொத்தை இன்னும் 2 மடங்காக நம்ம வந்து பெருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணுறாங்க, ஸோ எப்படி ஒரு நேஷனில் அது உருவாகுது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது தான் ஆடம் ஸ்மித்தோட டெஃபினிஷன். ஸோ அவர் ரொம்ப அவரோட வியூவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார். என்னென்னா ஒரு நாட்டுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு, அதாவது எக்கனாமிக்ஸ்னாலே வந்து வெல்த்து தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஹீ கன்சிடர்ஸ் that the individual in the society want to promote his own gain and in his process. He is guided and led by an invisible hand. He states that every man is motivated by his self-interest. So this means that each person works for his own good. Yes, of course. So when a person individually, personally is motivated for his growth, that will automatically lead to the growth of what? A nation. Understood children? அதாவது ஒரு தனி மனிதன் தான் தனியாக முன்னேறணும்னு நினச்சாலே கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், ஒரு நாடு டெவலப் ஆகும். ஸோ என்றைக்குமே ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் என்ன பண்ணுவான், தன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும், ரைட்? அவனோட பேசிக் நீட்ஸ் என்ன, ஃபுட், கிளாத்திங் அண்ட் ஷெல்டர். ஃபஸ்ட்டு என்னது ஃபுட்டு. ஸோ அதுதான் ப்ரைமரி நீட்ஸ். ஸோ அதுக்கு என்ன வேணும், ஹீ நீட்ஸ் சம் வெல்த் டு get some food. So adukku what he has to do, he has to earn money. Okay, so when the person earns money and lead a good life, that will automatically develop the nation. Okay, so Smith favors the introduction of division of labor. So inga vandu innonu enna, this is important. ஸோ இந்த டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் சொன்னது யார் அப்படின்ற மாதிரி வரும். ஸோ ஸ்மித் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அப்படின்னா என்ன? ஸோ நீங்கள் வந்து என்னென்னா யூ வில் பி கம் க்ராசிங் லாட்ஸ் ஆஃப் நியூ வேர்ட்ஸ். எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான், ஓகேவா? ஆனால் அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அழகான வார்த்தைகள் இருக்குமா அப்படின்றது வந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு வேலையை ஒருத்தரே செஞ்சாங்கன்னா அது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் கிடையாது. ஒரு வேலையை பல பேத்துக்கு பிரித்து தரதுக்கு பேர் என்னது, டிவிஷன் ஆஃப் லேபர். அப்போது ஸ்மித் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஒரு வேலையை 10 பேத்துக்கு பிரித்து தரும் போது there will be lot of output and also lot of income may arise. So severe competition in factories in the society helps in bettering the product. Okay, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கார்மெண்ட்ஸில் வந்து ஒருத்தரே துணியை தைச்சு, ஒருத்தரே வந்து அதுக்கான எம்ப்ராய்டரி போட்டு, ஒருத்தரே வந்து வாஷிங் இல்லை அயனிங் எல்லாம் பண்ண முடியுமா? நோ, த ஒர்க் ஹேஸ் டு பி ஸ்பிளிட்டட். அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும், ஒர்க் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக முடியும், ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா உருவாகும், அதே மாதிரி சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், யூ கேன் ஏர்ன் மோர் ப்ராஃபிட். ஸோ சப்ளை ஃபோர்ஸ் இஸ் வெரி ஆக்டிவ் and a commodity is made available to the consumers at the lowest price. So here you have a quotes. I mean, that is the publication of Adam Smith, The Wealth of Nation in 1776 has been described as the effective birth
of economics as a separate discipline. See these things, அதாவது இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து go through it because this will come for your one words. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எப்படி வந்து சென்டம் எடுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்ல டைம் இருக்குது. ஸோ இப்போவே வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா, இப்போ நான் ஒவ்வொரு கிளாஸஸ் பார்க்கும்போதும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறனோ அதில் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு மேக் யூஸ் ஆஃப் லேர்னிங் எவ்ரிடே. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ஆடம் ஸ்மித் வந்து he is very strong in his view that wealth is important for economics. Okay, so now criticism. ஒரு positivity இருந்தால் கண்டிப்பாக there will be some negativity. So here Alfred Marshall, okay, he is going to criticize about Adam Smith. எல்லாத்துக்கும் எப்போதுமே வந்து ஒரு விதத்தை பற்றி பாசிட்டிவ் வியூ இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ எனக்கு பாசிட்டிவாக தோன்றது உங்களுக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும். அப்படி தான் ஆடமோட வெல்த் டெஃபினிஷனுக்கும் வந்து தேர் இஸ் சம் negativity, criticisms. See, for Smith, economic consists of wealth getting activities and wealth spending activities. ஸோ ஸ்மித்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வெல்த் தான். அதாவது சொத்து சேர்க்கறதையும் சொத்துக்காக செலவழித்து திருப்பியும் சொத்து சேர்க்கறது மட்டும்தான் வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். நாட் ஒன்லி சொத்து, வி கேன் டெல் இட் அஸ் டெய்லியும் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கான ஏர்ன் பண்ணுற மணி. ஸோ வெல்த் இஸ் ட்ரீட்டட் டு த எண்ட் இன் இட் செல்ஃப். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, வெல்த் தான் எண்டு, ஒரு ஹியூமன் பிறக்கிறதே வந்து வெல்த்துக்காக மட்டும்தான் அப்படின்னும் போது ஹி இஸ் இக்னோரிங் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். ஓகே, ஸோ வெல்ஃபேர்னால் என்ன? மக்களுக்கு நன்மைகள், மக்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் நன்மையாக வரப்போதோ அந்த வெல்ஃபேர். ஸோ ஸ்மித் கிவ்ஸ் இஸ் டெஃபினிஷன் வென் ரிலீஜியஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் ஆர் ஹெல்ட் ஹை. ஸோ why Smith is giving this wealth view means it's not Smith mistake. அது வந்து ஸ்மித்தோட மிஸ்டேக் கிடையாது. அவர் இருந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலீஜியஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ்க்கு அதிக மதிப்பு ஓகேவா கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்மித் வந்த பீரியட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு விதமான, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச சமயம். ஓகேங்களா? அப்போ என்ன ஆகும், வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச சமயத்தில் நீங்களாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? எப்படி இருக்கும்? கிரேட் டிப்ரெஷன். அப்போ கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும்? வறட்சி, பணம் இருக்காது, ரொம்ப எல்லோரும் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் ஸ்மித் இருந்தார். அப்போ ஸ்மித்துக்கு என்ன தோணியிருக்கும்? வெல்த் தான். ஸோ பணம் இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? முன்னேற முடியும். இப்போது எதுக்கு நம்ம அவ்வளோ தூரம் போகணும்? டேக் திஸ் கரண்ட் சிச்சுவேஷன். Okay, and so now we have practically I can explain you all. So now this COVID-19 is happening. Okay, இப்போ கொரோனா இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் நம்மளோட எக்கனாமிக் கண்டிஷன் எவ்வளோ பாதிச்சிருக்குன்னு எத்தனை பேத்துக்கு தெரியும்? நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க, நிறைய பேர் வேலை இழந்திருக்காங்க, நிறைய பேத்துக்கு வந்து என்னது சாப்பிட்றது கூட சாப்பாடு கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து என்ன தேவை? பணம் தேவை. ஓகேவா? ஸோ பணம் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களால முன்னேற முடியும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் ஸ்மித் இருந்தார். அதனால் அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு? வெல்த்து தான் ரொம்ப முக்கியம். வெல்த்னா ஒன்றும் கிடையாது, பணம் தான். சரியா? ஸோ அப்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்கின் அண்ட் கேரல் ரிகார்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அஸ் அ டெசிமல் சயின்ஸ். ஸோ இங்கே ரஸ்கின் அண்ட் காரல் அப்படின்றவங்க வந்து எக்கனாமிக்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? டெசிமல் சயின்ஸ் இல்லை பிக் சயின்ஸ் அப்படின்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஆஸ் இட் ரீச்சஸ் செல்ஃபிஷ்னஸ். ஏன்னா ஸ்மித்தோட டெஃபினிஷன் எப்படி இருக்குது? செல்ஃபிஷாக இருக்குது. ஓகேவா? சுயநலமாக இருக்குது. ஓகே, இது வந்து நம்மளோட எத்திக்ஸ்கே வந்து, அதாவது வந்து நம்மளுடைய எத்திக்ஸ்கே வந்து தவறான ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படின்றத வந்து என்ன சொல்கிறாங்க? ரஸ்கின் அண்ட் காரல் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஆடம் மேலே தப்பு கிடையாது. ஸோ அவர் இருந்த பீரியட் அப்படி, அதனால் அவர் அப்படி சொல்கிறாரு. பட் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க? இல்லை, இது வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ here thus it is on one side a study of wealth and on the other and more important side a study of part of man. Okay, so I'm sorry children. So இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல், he is Alfred Marshall. So this is our next definition. Okay, so Smith definition is nothing but only a single point, that is economics as a science of wealth. அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ்க்கு வரும். இந்த ஜஸ்ட்டு
எக்கனாமிக்ஸ் as a science of wealth அப்படின்றது உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ்க்கு வரும். இது ரைட் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஆடம் ஸ்மித் அப்படின்னு கேட்டா. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல். நெக்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ? ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல். ஸோ இவர் எதை பற்றி பேசுகிறாரு அப்படின்னா வெல்ஃபேர். அக்கார்டிங் டு ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் வெல்ஃபேர் இஸ் த எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷலோட இவர் பார்த்தீங்கன்னா 1842 to 1924. ஸோ இவரோட புக் வந்து பிரின்சிபிள் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். அங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அவரோட புக் என்ன பார்த்தோம் நம்ம? எஸ். ஸோ இங்கே வந்து இங்கே பாருங்கள், இவரோட புக் என்னது? எஸ், an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. ஓகேவா? ஸோ இங்கே இவரோட புக் என்னது? இங்கே இவரோட புக்கு பிரின்சிபிள் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ பிரின்சிபிள் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னும் போது என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாரு அவரோட பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமியில் அப்படின்னா, எக்கனாமிக்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் மேன். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினிஷன் which is repeated. You can score easily 2 marks. Okay, so economics is the study of mankind in the ordinary business of life. So it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requirements of well-being. So இவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் டீல் வித் த ஆர்டினரி பிஸ்னஸ் ஆஃப் மேன்கைண்ட். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ஒன் பார்ட் அ ஸ்டடி ஆஃப் வெல்த். வெல்த் மட்டுமே கிடையாது, வெல்த்து ஒரு சைட் அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் சைட் என்னென்னா ஸ்டடி ஆஃப் மேன். ஓகே, ஸோ த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் மார்ஷலோட இவரோட டெஃபினேஷனில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா, எக்கனாமிக் டஸ் நாட் ட்ரீட் வெல்த் ஆஸ் த பி ஆல். அதாவது வெல்த் தான் எல்லாமே கிடையாது, இல்லை அதுதான் முடிவும் கிடையாது. ஸோ மேன் ப்ரொமோட்ஸ் ப்ரைமர்லி வெல்ஃபேர் அண்ட் நாட் வெல்த். ஓகே, ஸோ வெல்ஃபேர் மக்களுக்கான நன்மைகளும் வந்து தேவை இல்லையா, மக்களுக்கான நெசசிட்டிமான விஷயம். வை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் தேர்? ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே, இப்போ நம்ம இந்த ப்ரெசன்ட் சிச்சுவேஷனில் எடுத்துக்கும் போது வெல்த் மட்டும் கிடையாது, சம்படி ஷுட் பி தேர் டு ஹெல்ப் த பீப்புள். Okay, so welfare is also very very necessary. So the science of economics contains the concerns of ordinary people who are moved by love and not merely guided by or directed by the desire to get maximum monetary benefit. Economics is a social science. So என்ன சொல்றாங்க, economics அப்படின்றது social science. இது வந்து என்ன பண்ணுது, it studies people in the society, okay, who influence one another. So சொசைட்டியில் மக்கள் எப்படி வந்து ஒருத்தர் மிங்கிள் பண்ணுறாங்க, எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, என்னென்ன வெல்ஃபேர்ஸ் வந்து மக்கள் கிடைக்குது, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றாரு. ஸோ இங்கே இப்போ நம்ம பார்த்த டெஃபினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும், ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷலை பொறுத்த வரைக்கும் வெல்ஃபேர் வெல்த்தும் கிடையாது, வெல்த் இஸ் அ பார்ட். ஓகே, பட் அதை விட என்னது, ஸ்டடி ஆஃப் மேன், வெல்ஃபேர், அவனுக்கு என்ன வேணும், ஒரு மனிதனுக்கு என்ன வேணும், ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றாங்க. So here there is a criticism for this definition also. Okay, என்ன அப்படின்னா, மார்ஷல் regards only material things. ஸோ மார்ஷல் என்ன பேசுகிறாரு, மார்ஷல் பேசுகிறது எல்லாமே மெட்டீரியல் திங்ஸ் பற்றி தான், பட் he is not considering immaterial things. ஓகே, ஸோ மார்ஷல் எதை பற்றி பேசுகிறாரு, வெறும் ஒரு மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, he is speaking about the materials like hospitals or roads. Okay, welfare, whatever things needed, he is speaking about that, but he is not speaking about the immaterial things, that is service. He is not speaking about the services which is done by the doctor, teacher and so on. So அவர் வந்து வெறும் உயிரில்லாத மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி மட்டும் தான் பேசுகிறாரு, but he is not giving preference to the services given by doctor, teacher அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. They also promote people's welfare. ஸோ அவங்க என்னது, ஈவன் டாக்டர் டீச்சரில் என்ன பண்ணுறாங்க, they promote people's welfare. And also the theory of wages பற்றி சுத்தமாக வந்து மார்ஷல் is ignoring. So Marshall ignores the amount of money that goes as the reward for the service of immaterial service. So he is ignoring the amount given to the
people for their services. Next is Marshall's definition is based on the concept of welfare, but it is not clearly defined. So he is speaking about the welfare, okay, but he is not clearly defining it. Okay, Marshall is speaking about the welfare, okay, but he is not clearly defining it. Where welfare varies from person to person, of course. Yes, so நம்ம welfare அப்படின்றது என்னது, it is based on the people what they need. சில பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு வேணும், சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா வேலை வேணும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தேவைகள் இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் வந்து வெல்ஃபேர். ஸோ அதை கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி, ஒன் பீரியட் டு another period. Okay, so Marshall clearly distinguished between those things that are capable for promoting welfare of people and those things that are not. So things like liquor that are not capable of promoting welfare but command a price come under the purview of economics. So inga alcohol is not the welfare of the people but comes under this category. So however, welfare means happiness or comfortable living condition of an individual or group of people. So the welfare of an individual or a nation is dependent only on the stock of wealth possessed but also on political, social and cultural activities of the nation. So next is your scarcity definition given by Lionel Robinson. So let us discuss scarcity definition in the next class. First, you go through about the meaning of economics, Adam Smith wealth definition and its criticism, and Alfred Marshall's welfare definition. So first thorough it. Next will continues in the next class. Thank you, children.